ॐ ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Okay, so in the last class actually I had given some work that you all had to do during the last 1 week, but looks like we will do it probably tomorrow or the next class next week, depending on how many people are prepared. So what I thought we will do was we will actually finish off the pending consonants with the words. There is only one I think that we'll have to do, which is M. Let me just share the document. Just give me a second. Okay, so I think we had completed till Bha. In fact, Bhavani nama paathom ya, Parvati, and the Durga Chandrakala Sutila we referred to a shloka, and I think we completed till Bhavani. So we will now move on to the next one, which is Ma. So idha vandu oru tharava vaasichudalam. We will just read these words once, and then we will go on to the references. Yaar padikkiren? Na padikittuma padikken. Padi. Mastakam head. Mastakam head. Makaraha crocodile. Makaraha crocodile. Makarandaha honey or cuckoo. Makarandaha honey or cuckoo. Makshikaha fly. Makshikaha fly. Makutam crown. Makutam crown. Machaha fish. Mataha illa Manjusha. Manjusha box, chest, table in document. Manjusha. Mataha place for ascetics. Place for ascetics. And the guru la irukra idamla place for ascetics na ஆமா ரிஷிலாம் இருக்க இடம்.
Mani, Manishi, gem. Mandap, Mandapah, hall. Mandukah, frog. Matihi, intellect. Matsyah, fish. Fish. Mattanam, churning. Madhu, honey. Madurah, sweet taste. Madhya, middle. Madhya, middle. Mananam, meditation. Mandara mountain. Mandiram, temple. Mayurah, peacock. Maralah, swan. Mahati, Narada's wife, Veena, Mahati. Mallika, jasmine. Mahanasah, kitchen. Mahishi, female buffalo. Very good. Thank you. Thank you, madam. So now what we will do is இதோட வந்து இந்த classified and unclassified consonants are getting over. So இதுக்கப்புறம் இது ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இந்த வாசிச்சுட்டு then ஸ்லோகா ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு then we will move on to the next one. So mastakam, head. Makaraha, crocodile. Makarandaha, honey or cuckoo. Makshikaha, fly. Makutam, crown. Machaha, fish. Manjusha, box or a chest, table in document. Mathaha, place for ascetics. Manihi, gem. Mandapaha, hall. Mandukaha, frog. Matihi, intellect. Matsyaha, fish. Mathanam, churning. Madhu, honey. Madhuraha, sweet taste. Madhya, middle. Mananam, meditation. Mandaraha, Mandara mountain. Mandiram, temple. Mayuraha, peacock. Maralaha, swan. Mahati, Narada's Veena. Mallika, jasmine. Mahanasaha, kitchen. Mahishi, female buffalo. Okay, so I think with this the letters for Ma is done. So now what we will do is
we will see some shlokas. யாருக்காவது என்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா? மஸ்தகம், மஸ்தகம் இன்னொரு ஒரு வார்த்தை என்ன ஹெட்டுக்கு. I think we saw it previously also. Mastakam, head. What is another word for head? Shiras head. Shiras. 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 So idhula varum endha shlokathula varudhu? நான் மகிஷாசுர மர்தினில வருமா? என்ன வருது மகிஷாசுர மர்தினில? சரியா தெரியல மாமா. நான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீ செக் பண்ணி பாரு. பட் எனக்கு வந்து இதுல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல வரும் ருத்ரோ பகுஷிரா அப்படின்னது. which means he has innumerable heads, நிறைய தலைகள் உள்ளவர் பெருமாள் அப்படின்னு. அதே மாதிரி லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளி சஹஸ்ரசீஷ வதனா சஹஸ்ராட்சி சஹஸ்ரபாத். 1000, she has thousands of faces and thousands of heads அப்படின்ட்டு. So there is a reference in both the shlokas. Then crocodile, makaraha. Anybody has a reference? புருஷ சுத்தத்துல வந்து சஹஸ்ர சீஷ புருஷா சஹஸ்ராட்சி சஹஸ்ரபாதத்துல வந்து ஹெட் ஒரு 1000 ஹெட். கரெக்ட். மக்கரந்தஹ, மக்கரந்தஹனா ஹனி இல்லையா? ஐ திங்க் ஹனிக்கு நம்ம இன்னொரு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி. மது, மதுனா கூட ஹனி தான். So மதுமாலா வீரஹா மாதவோ மதுஹு அப்படின்னு வரும் இல்லையா இதுல? அப்புறம் மது பிரீதா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமம்லயும் வரும். அடுத்தது மக்குட்டம். மக்குட்டம்னா கிரவுன். லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ஸ்டார்டிங்ல வரும். எதுல? லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. சொல்லுங்க, எங்க வருது? மாணிக்ய முக்குட்டாக்கார வருதா? ஜானுத்வய விராஜிதா. காமேஷ ஜாத சௌபாகிய மார்தவோரு பயாந்திதா மாணிக்ய முக்குட்டாக்கார ஜானுத்வய விராஜிதா. அப்புறம் வேற எங்கேயாவது எங்கேயாவது ரெஃபரன்ஸ்? Okay, more than reference, I think last class I had spoken about this in my previous class also. See, shlokathula நம்ம வந்து எதுக்கு reference பார்க்கணும் அப்படினாக்கா, for us to understand when we are reading the shloka, for us to kind of be able to connect it with what we did in the class. But that is one point. But again, I think it's very important that we know to pronounce. இங்க வந்து pronunciation தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் ஸ்லோகத்துக்கு எதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்றேன் அப்படினாக்கா, உங்களுக்கு அது வந்து அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சானாக்கா அந்த கிளாஸ் நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஸ்லோகத்தை ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கிறோம். பட் இங்க வந்து நம்ம ஒரு பண்டிதரோ பெரிய சம்ஸ்கிருதர் ஒரு வாத்தியார் ஆக போறது இல்லை. நம்மளோட எய்ம் என்னன்னாக்கா ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா வரணும். ஸோ ப்ளீஸ், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் வி வில் கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தட். அப்கோர்ஸ் நம்ம ஸ்லோகம் பார்க்கறது வந்து நல்ல விஷயம் தான். But what is more important is you should be able to read a shloka given to you. இப்போ சன்ஸ்கிருத்ல ஒரு 4 வரி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னாக்கா, இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து ஒரு எனி ஸ்லோகா எடுத்துக்கலாம். நம்ம சமர்ப்பணம் குரூப்ல எந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு வந்து வாசிக்கிறதுக்கு வந்து சௌரியமா இருக்குமோ, இல்லாட்டி சின்ன 4 வரி ஸ்லோகம் கஜானனம் சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம், எந்த ஒரு 4 வரி ஸ்லோகம், சின்ன 4 வரி ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். தப்பே இல்லாம நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல we can try reading a shloka without any mistake. எந்த ஒரு தப்பு இல்லாம
கரெக்டா ப்ரொனன்சியேஷனோட 4 வரி எடுத்துக்கலாம். நீங்க சின்ன ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சமர்ப்பணம் குரூப்ல துர்கா சந்திரகலா சுத்தியோ இல்லாட்டி குரு அஷ்டகமோ எந்த ஒரு ஸ்லோகம் உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கோ அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டு 4 lines you have to read without any mistake. Can we do that for the class tomorrow? Yes madam. yes ma'am. பண்றோம். நாளைக்கு வந்து ப்ரிப்பேர்டா வாங்கோ. அப்படியே கரெக்டா அழுத்தமா தப்பே இல்லாம வாசிக்கணும். நம்ம இது வரைக்கும் எல்லா கான்சனன்ஸும் எல்லா வவல்ஸும் முடிக்கல. பட் ஸ்டில் நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறதுல ஓரளவுக்காவது உங்களுக்கு ஒரு பரிச்சயம் இருக்கணும். இப்போ ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னாக்கா, you should have that awareness to kind of, you should get that comfort to be able to read it seamlessly without any mistakes. ஒரு தப்பே இல்லாம படிக்கிறதுக்கு சிரமமே இல்லாம without any difficulty. இப்படி யோசிச்சு படிக்காம சட்டுன்னு படிக்கணும், கேப்பே இல்லாம. அந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு we should reach that level of comfort. எந்த ஸ்லோகம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாமா? எந்த ஸ்லோகம் வேணா எடுத்துக்கலாம். இப்ப சமர்ப்பணம் குரூப்ல நான் நிறைய ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். அதையே நீங்க எடுங்க. அதுல ஒரு 12 ஸ்லோகம் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். பெரிய ஸ்லோகம் அஷ்டகம் முடிச்சிருக்கோம். ஆதித்ய ஹிருதயம் பெரிய 33 ஸ்லோகா, பெரிய ஸ்லோகா கூட பண்ணிருக்கோம். நம்ம இருக்கிற சமர்ப்பணம் குரூப்ல இருக்கிற ஸ்லோகத்தை ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கஜானனம் பூதகணாதி, சரஸ்வதி நமசிவம், 4 வரி உள்ள புத்திர் பலம், 4 வரி உள்ள ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. பட் கெட் தட் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ரீடிங் இட் வித்வுட் எனி டிஃபிகல்டி. லெட்ஸ் டூ தட் டுமாரோ. ஓகே ஓகே மேம். யா, now we will go to actually நான் வந்து அடுத்தது இந்த கான்சனன்ட்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டு ஸ்வர அக்ஷராணி வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன். அப்படின்னாக்கா சில பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்கேன், இந்த வார்த்தை பண்ணுவோம் ஹாஃப் ச பிளஸ் ச அப்படின்னு வருது. அதே மாதிரி இந்த க்ஷ அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் க பிளஸ் ஷ 2 கான்சனன்ட்ஸ் நம்ம சேர்த்தோம்னாக்கா இந்த அக்ஷரம் வரும், க்ஷங்கிற அக்ஷரம். அதே மாதிரி இந்த இக் பிளஸ் அ வந்து க வரும். இக் பிளஸ் ஆ, இக்குங்கிறது வந்து ஒரு கான்சனன்ட் which doesn't have any meaning or it is a basic consonant அப்படின்னு சொல்லுவா. பேசிக் கான்சனன்ட் வந்து இக். அந்த இக்க வந்து நம்ம அ that is vowel ஓட ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா க அப்படிங்கிற அக்ஷரம் வருது. அதே மாதிரி இக் பிளஸ் ஆ அப்படிங்கிற vowel ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கா அப்படின்னு வருது. So அதை வந்து நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன் before we move on to the next one, because it's very important for you to understand. இப்ப சான்ஸ்கிரிட்ல நிறைய வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு வேர்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய வேர்ட்ஸ் ஆமா, கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி ஸ்வர அக்ஷராணிங்கிறது வந்து நிறைய பல 2 வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து வரும். சேர்ந்து வர்றச்சே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் நீங்க பார்த்திருப்பேன், ஃபுல் க இருக்கும், கீழே ஒரு சின்ன ஹாஃப் க இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க கூட நிறைய நம்ம இடத்துல பார்த்திருக்கோம். ஒரு ஹாஃப் க இருக்கும், ஃபுல் க இருக்கும். So they join 2-3 consonants together to form a single word, which is very prevalent in many shlokas in Sanskrit. So I think it's very important for you to understand that also, which I will introduce before we move on to the next one. இந்த ஹாஃப் இவ்வு யாவு வரைச்ச அந்த ஸ்டெப் படிக்கிறதுக்கு தெரியும். எவ்வுன்ற மாதிரி ஆமா, யாவு வந்து சின்னதா இருக்கு, அரை அப்புறம் யாவோட சேர்த்து 2 எழுதிச்ச என்னமோ மாதிரி எனக்கு வரமாட்டேங்குது. ஆமா, அதே மாதிரி த பிளஸ் ய, சோ அந்த மாதிரி நிறைய 2 வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்றச்சே புது வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து we will look at it deeply in the next class. Okay, so இப்போ வந்து we will finish ஒயிட் போர்ட்ல. அப்ப ஒயிட் போர்ட்ல கொஞ்சம் எழுதி காட்டுங்க. ஆமா, நான் வந்து அதுக்கு ஒரு தனி PDF ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். I have another PDF document, so that I will share in the next class. அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு வர மாட்டேங்குது. அதான் எழுதுறதுக்கு we'll practice. நான் ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, then உங்களுக்கு பார்த்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே ஓகே. கிருஷ்ணகுமாரி ஜி ஏதாவது சொல்றீங்களா? you want to say something? Okay, so மச்சஹ which is மக்குட்டம் பார்த்தாச்சு, fish. வேற என்ன வார்த்தைகள் உண்டு ஃபிஷ்க்கு சான்ஸ்கிரிட்ல? மீனஹ,
மகரம் வக்ரலட்சுமி பரிவா சல என்னமா யாரு மகரம் மகரம் இஸ் ஃபிஷ் crocodile இல்லையா மக்கரஹ crocodile ஹலோ தஷஹானு ஹலோ யா அப்புறம் வந்து வக்ரலட்சுமி பரிவாக சலன்மீனாப லோச்சனா அப்படின்னு வருது இல்லையா ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் இன் இது லலிதா சஹஸ்ரநாமம் லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அடுத்தது மணிஹி ஜெம். மணிஹி ஜெம். ஜெம்முக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு வார்த்தை என்ன? நம்ம ஐ திங்க் முன்னாடியே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ரத்னம் அப்படின்னாலும் ரத்னம் அப்படின்னாலும் ஜெம் தான் இல்லையா? சோ ரத்ன கிரைவேக சிந்தாக லோல முக்தா பலான்விதா அப்படின்னு வரும். சோ மதனம் அப்படி சொன்னாக்கா என்ன ஞாபகம் வருது? எஸ் எஸ் மஹுமதி I'll scroll the page. இங்க இருக்கு சொல்லுச்ச மக்கர குண்டலன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன என்ன விஜயலட்சுமி ஜி? அம்பாள் காதுல போடுற மக்கர குண்டல. கரெக்ட். சோ இதுல சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் I'm not looking மண்டுக்கக ஒரு வார்த்தையா பார்த்துன்னு போனோம்னாக்கா it will be very time consuming. So நீங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் சில வேர்ட்ஸ் which we are not seeing in the class, சில வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கறது இல்ல. அதே மாதிரி சில வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து மல்டிபிள் சினோனிம்ஸ் உண்டு சான்ஸ்கிரிட்ல. நீங்க அதை வந்து you can use the time before the next class to go through that and then எந்த ஸ்லோகத்துல வருது அப்படின்னு கூட நீங்க அதை ஹோம்வொர்க்கா கூட பண்ணலாம். மத்தனம் churning வந்து அப்படி சொல்றச்சு என்ன ஞாபகம் வருது? என்ன ஞாபகம் வருது மத்தனம் சொன்னாக்கா? இந்த பார்க்கடல் கடையறி இருக்குல மேம், அது வருதுல சமுத்திர மந்தம். இந்த பார்க்கடல் turning of the ocean of milk அப்படிம்பாலே அது ஒரு நிறைய புராணங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் இந்த வெண்ணையை கடையறது அது கூட சர்னிங் சொல்லலாம்ல மேம்? எந்த ஸ்லோகால வந்தது சரியா ஞாபகம் இல்ல. நெக்ஸ்ட் நான் பாக்குறேன் மேம். நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்து சொல்றேன் மேம். கண்டிப்பா மேம். அப்புறம் வந்து மதுரஹ. மதுரஹ மேம் இந்த கிருஷ்ண அஷ்டகத்துல வருதுல, இந்த கிருஷ்ண இதுல அதுரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் மதுராஷ்டகம்னே வருது. மதுராஷ்டகம்னே அந்த இது பேர் தானே இந்த பாட்டு. ஆமா. அவ்வளவு மதுரமா அவ்வளவு மேம் அப்புறம் மதுமாதினி மன்மதேனன் வருது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்புறம் இன்னொன்னு கூட வரும் அதுலயே நிஜசல்லாப மாதுரிய வினிர்பஸ்தித கச்சபி. அது that I think it comes in Lalita Sahasranam. மத்திய மிடில். ஆமா மிடில் இதுல வருது லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல. எனி கெஸஸ்? சுதாசாகர மத்தியஸ்தா. மத்தியம். She lives in the middle of the sea of nectar. அடுத்தது மனனம். மனனம் பஜகோவிந்தத்துல வருதுல மேம், பஜகோவிந்தம் பாட்டுல என்ன வருதுமா பஜகோவிந்தத்துல? இந்த புனரப்பி மனனம் புனரப்பி ஜனனம் அப்படின்னு. சோ மனனம் மெடிடேஷனுக்கு வாட் இஸ் another word ரொம்ப பிரபலமா நம்ம யூஸ் பண்றது? தியானம். யோகா. கரெக்ட் கரெக்ட். ध्यान ध्यातु ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता. அப்புறம் இதுலயும் வரும் இல்லையா? சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோ பிரசாந்தேத்.
அடுத்தது மயூரக. மேம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், யா கிருஷ்ணகுமார் சொல்றேன். இது இந்த மந்தரகன் இருக்குல்ல மேம், அது இதுல வருமா? இந்த கிருஷ்ணாஷ்டகத்துல வந்து மந்தார கந்த சம்யுக்தம் சாருஹாசம் சதுர்புஜம்னு வருதுல, அதுல அது வருமா மேம்? மந்தார கந்த சம்யுக்தம் அதே மந்தார மவுண்டன் தானே, அதுதான் ரெஃபரன்ஸ். மயூரம் வந்து பீகாக் வந்து மயூராதி ரூடம் மகாவாக்கிய கூடம் சுப்பிரமணிய புஜங்கம்ல வருது இல்லையா? ஆமா வரும் மேம். சுப்பிரமணிய புஜங்கம் எத்தனை பேர் வாசிக்கிறீர்கள்? வெரி குட் ஃபார் குட் ஹெல்த். ஸோ அதை வந்து நீங்க நிச்சயமும் வாசிக்கணும். நான் வந்து யூடியூப் சேனல்ல இன்ஃபேக்ட் போட்டிருக்கேன், நான் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் வந்து வாசிக்கணும்னு. இந்த பெரிய ஸ்லோகம், ஆனா இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. For all health related issues, it can be chanted regularly every day. அடுத்தது மல்லிகா. மல்லிகா, ஜாஸ்மின், வேற என்ன வார்த்தைகள் உண்டு சம்ஸ்கிருதத்துல? நம்ம ஐ திங்க் முன்னாடி கூட ஒரு இடத்துல ஜாதி சம்பக அந்த இதெல்லாம் வருமா? சம்பக பூ வேற, இது வந்து குந்தக. அப்புறம் குந்தக, பாரிஜாத, இது ரெண்டுமே ஜாஸ்மின் தான் இருக்கும். குந்தக வந்து இதுல வருமே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல, குமுத குந்தர குந்தக பர்ஜன்யக பவனோ நிலக. பவனோ அப்படின்னாக்கா வந்து பெருமாள் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றார். ஒரு ஜாஸ்மின், ஒரு குந்த பூ மாதிரி அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அனுகிரகம் செய்யறார் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஓகே, அடுத்தது மகிஷி, மகிஷாசுரன். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல மகேஷி மங்களாகிருதின்னு வரும், அது இதுல கவுண்ட் ஆகுமா மேம்? சௌமியா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுமா மேம்? லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல மகேஷி மங்களாகிருதின்னு வரும்ல மேம், அது இதுல கவுண்ட் ஆகுமா மேம்? கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் இதுல வருது இல்லையா, துர்கா சந்திரகலா ஸ்துதியில பிரபலமா வரும் மாதா மமாசு மகிஷாந்தகரி புரஸ்தாத். அது வந்து துர்கா சந்திரகலா ஸ்துதியில இருக்கு. மகிஷாந்தகரி, மகிஷாசுரனை வதம் பண்ணவள். மகிஷாசுர மர்தினி ஸ்லோகத்துல கடைசியில ஒவ்வொருத்தரையும் ஜெய ஜெய மகிஷாசுர மர்தினி ரம்யக பர்தினி சைவசுத்தினி முடிச்சு. கரெக்ட். ஓகே, அடுத்தது ஓகே, இந்த ஐ திங்க் தீஸ் கான்சனன்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் கொடுங்க. வாட் ஐ வில் டூ இஸ், நீங்க இந்த வார்த்தைகள்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு எழுதிட்டு இருக்கேலோ as and when I am showing the words. எழுதுறல எல்லாரும்? எழுதுறோம் மேம். ஓகே, எழுதுறோம் மேம், ரைட்டிங் பண்றோம், கூடவே எழுதுறோம். சரி சரி, ஓகே. ஓகே, just 1 minute கொடுங்க. I just wanted to ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் பார்த்தேன்னாக்கா, we have seen ஸ்வராக்ஷராணி. எத்தனை ஸ்வராக்ஷராணி? டோட்டல் 15 including 2 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இல்லையா? ஸ்வராக்ஷராணியில வந்து மொத்தம் 15 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வியஞ்சனானி பார்த்தோம் நம்ம. வியஞ்சனானியில வந்து வர்க்கிய வியஞ்சனானி, அவர்கிய வியஞ்சனானி, which is classified and unclassified consonants. Which is 25 classified consonants plus 8 unclassified consonants. In the 25 consonants, it's முடிச்சிட்டோம். We have finished the 25 classified consonants. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து the 8 unclassified consonants, which is அவர்கிய வியஞ்சனானி.
So the swara aksharani வந்து 15 plus vyanjanani which is vargiya vyanjanani avargiya vyanjanani மொத்தமா சேர்த்து 13 plus 2 which is and visarga, two special characters plus 25 plus 8 வந்து how many? 13 plus 2 plus 20 48. 13 plus 2 13 plus 2 plus 25 plus 8 which is 48. So we have finished 13 vowels பார்த்தாச்சு, இரண்டு special characters நம்ம பார்த்திருக்கோம், plus 25 consonants we have seen now. அதுல வந்து அந்த palatal, cerebral அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, the different types of consonants that we have. And then we have now the 8 unclassified consonants which we are going to see. இப்போ so short vowels la vandu a e u r l, long vowels la a e u r a I o au ah. So all that we finished. Then we guttural, palatal, cerebral, dental, labial adellame mudichitom. Ipo apart from these vowels that we are talking about, which is the classified consonants, we also have 3 types of unclassified consonants, which is avargiya vyanjanani. And the avargiya vyanjanani la vandu 3 categories varum. ஒன்னு வந்து semi vowels அப்படினு சொல்லுவா. semi vowelsங்கிறது வந்து ய ர ட வ, ய ர ட வ, அது வந்து semi vowels. So we are talking about the 8 unclassified consonants. We spoke about 25 classified consonants and 8 unclassified consonants, which is vargiya and avargiya vyanjanani. And when you talk about the 8 avargiya vyanjanani, we have ya ra la va, which are called semi vowels, sh, sh, sa, sibilants, apra aspirate, which is h. So now what we will do is we will go to that Sanskrit tutor. Let me just share the screen. Okay. So நான் இந்த PDF ஷேர் பண்றேன், where I have given the semi vowels, sibilants and aspirate. இது மூணுமே I will share the PDF also so that it will be a good reference. Okay, so we will go to the So எழுதிக்கிறீங்களா? I think it's better you note it down. Semi vowels, sibilants and aspirate. இத வந்து there are 8 unclassified consonants. So எழுதிக்கோங்க. ய, ய, இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு லெட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? இது எப்படி, இது ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ். இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஒரு சுழி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் திஸ். இது வந்து அண்ட் ஃபுல் லைன் ஃபுல் கிடையாது, பட் இங்க வந்து யூ ஹேவ் த லைன் ஃபுல். அதுதான் வித்தியாசம். க்கும் யக்கும் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது ய. பாக்கு யாக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அதான் க வந்து இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பாருங்க, ஒரு சுழி இருக்கு, சுழி இருக்கு. அந்த லைன் வந்து ஹாஃபா தான் போடுவோம். பட் இதுல வந்து நீங்க போடுறது வந்து அந்த சுழி கிடையாது, அந்த சர்க்கிள் கிடையாது. பட் அந்த
லைன் வந்து ஃபுல்லா வரும். யமன் அந்த அந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ஃபுல்லா யாக்கு மேல வருது, கால ஃபுல்லா வருது இல்ல? ஆமா, கால ஃபுல்லா வராது. அடுத்தது போலாமா? ர ர ரம்பா ர ராணி ர அந்த ர ர இந்த சாக்கு போடுற மாதிரி கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடணும். சரஸ்வதிக்கு சாக்கு போடுற மாதிரி. ஆமா, ச வந்து நீங்க எப்படி போடுறீங்க? ச வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் வேற வரும், ஒரு கோடு வேற வரும். ஆமா ஆமா அது கிடையாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு 2 மாதிரி ர. ஓகே, அடுத்தது ல மங்களம் மல்லிகா அந்த ல ல upside down 3. Raise it 2, you just have to put one line, a straight line. La. Next kolama. இந்த லால வந்து நீங்க கோடு போடச்ச அந்த கர்வ முடிச்சிட்டு போடுற அங்க மேல இருக்க லால வந்து இந்த 3ல வேக்கு பக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் நடுக்க கோடு வருது பத்தலா, வெர்டிகல் லைன். ஓ, இந்த காக்கு சொல்றடா, இந்த கா லா 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 நீங்க எழுதிச்ச லாக்கு. ஆமா, இத வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னாக்கா, இந்த மூட வந்து நீங்க அப்சைட் டவுனா எழுதிக்கலாம். 3 எழுதலாம் 3, அப்புறம் ஒரு லைனை போட்டு மேல ஒரு லைன் போட்டுனா ல. இல்ல, உங்களோட இந்த வெர்டிகல் லைன் போட்டுக்கல எழுதி காட்டும் போது அந்த மேல சாம்பிள்ல எல்லாம் எழுதி இருக்கேன், அதுல வந்து கோடு கீழே வரலும் வரல பாருங்களேன். 3 எழுதி. ஓ ஆமா, புரியுது எனக்கு சொல்றேன். பட் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ். இது எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஃபுல் வேர்டுல வரைக்கும் அப்படிதான் எழுதுவோம். அதான் கேட்டேன், அந்த லால அந்த சின்ன குட்டி கோடு வருது லைன், அது அந்த கர்வ் வருது இல்லையா, 3 மாதிரி வரலாம். புரியுது நீங்க என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியுது. எப்படி இப்படியும் எழுதலாம் அப்படியும் எழுதலாம் இல்லையா? அது ஆமா ஆமா, தாராளமா எழுதலாம். ஏன்னா எனக்கு நீங்க இப்ப எழுதுனத பாக்கச்ச தாய் எழுதி ஒரு இன்னொரு வாக்கு சுழி போட்ட மாதிரி 2 எழுத்து மாதிரி தெரியுது, அதனாலதான் கேட்டேன். அதுல ரெண்டுமே ல தான். சில ஸ்லோகத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும், சில ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி இருக்கும், பட் ரெண்டுமே ல தான். ஓகே. அடுத்தது ப. நம்ம முன்னாடி ப பார்த்தோம். ப வந்து நீங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு உள்ள ஒரு லைன் போடுவேன், உள்ள ஒரு லைன் இருக்கும், பட் இங்க லைன் இருக்காது, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். வா ஈஸியா இருக்கு. சோ இங்க ப பார்த்தேன்னா இது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி, and then you have a line inside that is b, but this is without the line inside. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் இருக்க மாதிரி. சாரி, கால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் என்ன எப்படி இருக்கும்? கா. ஆமா, half ka. ரைட் போடுறது கா, கால வரை லெஃப்ட் மட்டும் எழுதுறது. கரெக்ட். வ. அடுத்தது ஷ. ஷ.
எத்தனை சுழி, மேல ஒரு சுழி, கீழே ஒரு சுழி. இது வந்து just 2 மாதிரி தான். You can have put probably a 2 and then you can put a line here and then put a small extension above the 2 and then you draw the line. You get sure. You can write a 2, put an extension, put a line up next to 2, extend that 2 above and then put a line. So you get sure. இந்த ஷாக்கு சங்கர்னு சொல்ற அந்த ஷாக்கு என்ன வித்தியாசம்? இது வந்து அந்த சங்கர் இருக்க ஷ தான். இன்னொரு ஒரு ஷ இருக்கு. நான் சொல்லித்தரேன். I'll tell you. Okay, next வந்து sh. Not much of a difference in the pronunciation, but just that இந்த sh வந்து கொஞ்சம் லைட்டா டங்க ரோல் பண்ணி சொல்லுவா. இது வந்து sh, இது வந்து sh. There is a very slight difference between the two. So we saw a similar letter like this earlier where we saw p. So you just have to write p and then draw a line across. So that becomes sh. பா க்கு கிராஸ் பண்ணா ஷ, பா க்கு கிராஸ் பண்ணலனா வா. No, p. When you write p, when you write p, there is no line in between. So this is p. Correct. Right? But then when you put p and then you put a cross in between, then it becomes sh. மேடம் இந்த கிராஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட் வரணுமா, ரைட் லெஃப்ட் வரணுமா? எதுக்கு? which one? எது? ஷ இப்படி வருமா? நீங்க போட்டுக்கிறது இப்படி போட்டுக்கங்க. கிராஸ் பண்ணது லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் கொண்டு வந்திருக்கு இல்லையா? ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் கொண்டு வரலாமா? இந்த பாக்கிறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும். நீ எப்படி வேணா கொண்டு வரலாம். எழுதுற பாக்கிறதுக்கு it should be like this. Okay, okay. Yeah. Next sa. Singam, that is Saraswati. Sita, sa. Vatsaha, vatsaha அப்படின்னா குழந்தை. அங்க இருக்கிற சவும் இதை சொல்ல. vatsaha. சங்கல்பம். சந்தியா, சந்தியா அதெல்லாம் இந்த ச தான். ஓகே, ச. So here again you can just write a 2 and then put a line in between and then put another straight line and then a line on the top. It becomes sa. Okay, next is ha. Harihi and the ha. Hari. Hanuman. Himavan Putri. Himavan and the ha. மாதிரி போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு வளவு இல்ல. ஆமா, half turn. Right, so what we've done now is ya, ra, plus va, sha,
ஷ ச ஹ. So the semi vowels yaralava, sibilants sha, sh, sa, aspirate is ha. These are the 8 unclassified vowels, which are semi vowels, sibilants, and aspirate. So we will now go to that PDF, and then we will see some words, and then tomorrow we will see the Swara Aksharani. Okay. Soumya, vaasikriyama? மேம் நீங்க எதுவும் அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வாசிக்கீங்க. ஆமா. யக்ஷகஹ, யக்ஷகஹ, யஜமான, யக்ஷஹ, யக்ஷஹ, யஜமான், யஜ்ஞஹ. எங்கம்மா போன? நோ வெயிட். யக்ஷா. ஓகே மேம். இது படிச்சுட்டு அப்புறம் மீனிங்கும் படிக்கணுமா மேம்? மீனிங் படிக்கணும். ஓகே மேம். யக்ஷா, யக்ஷா. இல்ல நீ எதை பார்த்து படிக்கிற? Are you looking at the transliteration? No, you should not see the transliteration. You should look at the Sanskrit words. Yakshaha. Screen is small andadnala Yakshaha. See, நீ transliteration பார்த்து படிச்ச அப்படின்னா ஸ்லோகம் வந்து இந்த transliteration ஃபார்ம்ல ஸ்லோகம் படிக்கிற நீ. இல்ல மேம், அது ஸ்கிரீன் வந்து நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணியிருந்ததுனால அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் இந்த சைடு இருக்கிறதுனால கவனிக்கல. ஓகே. பட் சான்ஸ்கிரிட்ல தான் படிக்கணும். அந்த டிரான்ஸ்லிட்ரேஷனும் அந்த ப்ரொனன்சியேஷனும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் வச்சிருக்கு. சோ அத பார்த்து டோன்ட் டு இட். இது வந்து யக்ஷஹ, 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 யக்ஷா. I think she got dropped. உமாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். படிங்க. யக்ஷஹ, யக்ஷா மீனிங் யஜமான், மாஸ்க், யக்ஞஹ sacrificing, yajñopavitam meaning sacred thread, yatihi Ascetic. ascetic, yatra wherever, yamuna river, yamuna, yashasam, sorry, யசஸ. அது கீழே ஹாஃப் இது இருக்கு. அந்த பட் சாதா படிக்கணும். ஆமா, யசஸ தான் படிக்கணும். யஷஸ், ஃபேம், யஷஸ் ஃபேம், यजुर्वेदः, यजुर्वेदा, यज्ञशाला, यज्ञशाला place of sacrifice, Yamalam. Oh, one more is okay. Yamalam, swing. Yamalam, swing. Very good. இது யஷஸ் தான் கரெக்ட்டா? அதுக்கு எப்படி சொல்லணும்? சேம். ஆமா, யஷஸ் தான் கரெக்ட். யஷஸ். Thank you. Yeah.
சௌமியா படிக்கிறியாமா? படிக்கிறேன் மேம். யக்ஷா யக்ஷா யஜமான் மாஸ்டர். தப்பு தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் படி. यक्षः यक्षा यजमान मास्टर यज्ञः sacrifice sacrifice இல்ல அது ஸ்பெல்லிங் தப்பு. sacrifice यज्ञोपवीतं sacred thread यतिः ascetic यात्रा wherever यात्रा यत्र 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 wherever यमुना river यमुना यशास fame यशास எப்படி வரும்? இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வேர்ட். யாஷஸ் எப்படி வரும்? இப்ப இங்க நான் அந்த டியூட்டர்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? டியூட்டர்ல நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? என்ன வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தேன்? ய ர ல வ ஷ. அந்த ஷ சொல்லி கொடுத்தேனா? அப்ப அந்த ஷ தான் இது வந்து நார்மல் சாதாரண ஒரு செகண்ட் யஷஸ் சேம் यजुर्वेदः यजुर्वेदा यज्ञशाला place of sacrifice यमलम twin. okay good okay so இதுக்கு மட்டும் நம்ம குயிக்கா ஸ்லோகாஸ் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு ஐ திங்க் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். then if we have time probably ra மட்டும் வேணா படிக்கலாம். see if we can do that. okay so anybody has any reference for the first word? in the first word in the yakshah ma'am yaksharaja அப்படின ஏதாவது ஸ்லோகத்துல வரும். இந்த ஸ்லோகம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல எதுலயோ ஒரு இடத்துல வரும். ஆனா கரெக்டா இப்ப ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது. இப்ப ஓகே ஆக்சுவலி யக்ஷகः வந்து it reminds you of sequence in Mahabharatam. என்ன சீக்வென்ஸ் தெரியுமா? தர்மர் வந்து அந்த யக்ஷராஜர் கிட்ட வந்து ஒரு क्वेश्चனுக்கு ஆன்சர் பண்ணி 4 பாண்டவர்களோட 4 பேரோட உயிரை திருப்பி. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். யுதிஷ்டருக்கும் இந்த யக்ஷராஜாக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் வெரி பியூட்டிஃபுல் क्वेश्चंस. அதுல வந்து நிறைய கேள்விகள் வரும். அதுல வந்து வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் than தி பூமியை விட எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்பார். அப்ப வந்து யுதிஷ்டர் சொல்லுவார் அம்மா தான் வந்து இட்ஸ் மோர் ஷீ இஸ் ஒன்லி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. சில கேள்விகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து ஹெவனை விட சொர்க்கலோகத்தை விட எது பெருசு அப்படின்னு கேட்டானாக்கா அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்புறம் வந்து காத்து அதாவது விண்ட் அதை விட வந்து ஃபாஸ்டா எது பறக்கும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு யுதிஷ்டர் வந்து மைண்ட் அப்படி பிரெயின். நம்ம மைண்ட் தான் ஒரு க்ஷணத்துல எவ்வளவோ நினைக்கிறது, ஸ்பீடா யோசிக்கிறோமே. மைண்ட் வந்து இட் இஸ் மோர் ஃபாஸ்ட் தேன் விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐ திங்க் இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஷுட் ஆக்சுவலி கோ த்ரூ தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த சில கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம நிஜம் லைஃப்ல எவ்ரிடே லைஃப்ல சில கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யூ வுட் ஹவ் ஆன்சர்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி. ஓகே, அடுத்தது யஜமான். யஜமான் வந்து நம்ம ஐ திங்க் முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னு மாஸ்டருக்கு யஜமான ஸ்வரூபினி. கரெக்ட். ஸோ பட் நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா யஜமான் வந்து மாஸ்டர். வாட் ஆர் தி அதர் வேர்ட்ஸ் தட் வி சா இன் சான்ஸ்கிரிட் ஃபார் தி மாஸ்டர்? பிரபு அப்படின்னா கூட மாஸ்டர். வேற
நாதன், நாதஹ, மகோதய, அதெல்லாமே வந்து மாஸ்டர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். பூத பவ்ய பவத் பிரபு, பவத் பிரபுன்னு இட் கம்ஸ் இன் சஹஸ்ரநாமம். அப்புறம் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் which is yajna, yajnah, yajnah, யஜ்ஞப்ரியா வருதுலமா. கரெக்ட். அப்புறம் இதுலயும் வரும் மகாயஜ்யோ மகாஹவிஹி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல. அப்புறம் யஜ்யோபவீதம் நமக்கு தெரியும், பூனல். யத்திஹி, யத்ர, யத்ர தத்ர, எங்கெங்க அது இருக்கோ அங்கங்க அது இருக்கும் அப்படின்னு. wherever this is there those things will be there. யத்ர தத்ர. so usually சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து யத்ர அப்படி வந்ததுன்னா தத்ர அப்படின்னு வரும். இது சஞ்சயோ வாச்சன்னு வருமே, யத்ர யோகேஸ்வரஹ கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர வருது இல்லையாங்க. அப்ப எத்திர வந்துன்னா தத்ர வரும். அடுத்தது யமுனா. சன்னிவாசக சுயாமுனக அப்படின்னு வருது அதுல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல. which means that Perumal is surrounded by illustrious people associated with the Yamuna அப்படின்னு. அதனால மதுராஷ்டகத்துல வரும்ல மேம். குஞ்சா மதுரா மாலா மதுராஷ்டகம் அதுலயே வரும். குஞ்சா மதுரா, மாலா மதுரா, யமுனா மதுரா, வீசி மதுரா. யஷஸ், இதுல I'm sure it will come in Sahasranamam. यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्रधान्यमेव च. பிரபலமா இருப்பாராம் பெருமாள். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலயும் வந்து he never fails. He is always very famous. He gets fame, he gets respect, and he whatever he does, he is always there first. அப்படிங்கிறது. அடுத்தது இத ஒரு தடவை யாராவது வேணா வாசிப்போம். then we will do the next one next 6 o'clock ஆயிடுது. do we have time to okay it's already 6 பூர்த்தி பண்ணிக்கலாமா? I think we should close the class. any questions? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லம்மா. சரி, நீங்க இது பண்ணிட்டு வாங்கோ, homework பண்ணிட்டு வாங்கோ. tomorrow what we will do is we can ஒரு வாசிக்க ட்ரை பண்ணலாம் 4 வரி without any mistake. and then இந்த சேத்து எழுதுற வார்த்தைகள் ஸ்வர அக்ஷராணி கூட நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுறேன் நாளைக்கு. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹ. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Thank you. Thank you ma'am. Thank you. नमस्ते मैम.